رزق حلال کے دروازے آج بھی کشادہ ہیں، بہت ہیں، لیکن آج معاشرے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کی آج سب سے زیادہ ایکٹیویٹی بڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کی. آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ لوٹے کون جاتے ہیں؟ مسلمان لوٹے جاتے ہیں. دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایسے ہیں جو محنت کم کرنا چاہتے ہیں اور کمانا زیادہ چاہتے ہیں. ان سے کام کاج زیادہ نہیں ہوتا مسلمانوں سے، تو ان کو راتوں رات بادشاہ بننے کی فکر ہوتی ہے. آپ دیکھ لینا جا کر کے، تجزیہ کر لو، لاٹری لگانے میں سب سے زیادہ وہ مسلمان آگے ہوں گے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ راتوں رات میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. چیٹ فنڈ کمپنیاں جتنی آتی ہیں اس میں مال مسلمانوں کا لگتا ہے. یہ چیٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں جو لاکھ کو 2 لاکھ بناتی ہیں سال بھر کے بعد، اور دیتی بھی ہیں شروع میں، اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد پورا کا پورا مال لے کر کے فرار ہو جاتی. حیدرآباد میں ہوا، بنگلور میں ہوا، ممبئی میں، یہ کنٹینیو چلتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں چیٹ فنڈ کمپنیاں نئی نئی آتی رہیں گی، ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے چلانے کی، نئی نئی اسکیمیں لانے کی. اور جو ڈسے ہوئے ہیں مسلمان، اب بھی اگر نئی کمپنی آئے تو پھر جا کے بھریں گے، پھر بھریں گے. کیوں؟ حلال کھانے کی جب فکر نہ ہو، محنت کرنے کی جب عادت نہ ہو، تو شیطان اسی طرح سے ان کے ذہن کو ورغلاتا ہے اور راتوں رات اپنے پورے پیسے لگا کر کے ڈبل چاہتے ہیں. یہی تو سود ہے، یہی تو بیاج ہے جو حرام کھانے کی فکر ہے. اور آج کرکٹ کی دنیا میں جو پیسے لگائے جا رہے ہیں، اور جان بوجھ کر کے اس زمانے میں مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اس میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو جائے. حیرت کی بات ہے کہ پہلے شرم محسوس کرتے تھے لوگ بیاج کہنے کو، سود کہنے کو، گیمبلنگ کہنے کو، جوا کہنے کو. کرکٹ کے نام پر دنیا تمہیں جوئے میں ملوث کر رہی ہے اور تم خوشی سے کھیلے جا رہے ہو. یاد رکھو، جس نے جوئے کو دیکھا، جوا بازی کیا نہیں، کھیلا نہیں، دیکھتا رہا، اللہ رب العزت کا عذاب اسے گرفتار کرے گا. سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہے کہ موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے. خطرناک عذاب ہے اللہ کا. جوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز پسند نہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. اللہ فرماتا ہے شیطان کی غلاظتوں میں سے ہے یہ جوا، شیطان کی غلاظتوں میں سے، شیطان کے پخانوں میں سے ہے. یہ اتنی غلیظ چیز ہے جس کو آج فخر کے ساتھ کر رہے ہیں. بیٹنگ لگانا، بکنگ کرنا، اور آج کرکٹ کے نام، آئی پی ایل کے نام پر. اب یہ دیکھیں، پہلے تو گورنمنٹ میں بھی اس طرح کا جرم سمجھا جاتا تھا نا. بیٹنگ کرنا اور پیسے لگانا، میچ فکسنگ کرنا، یہ سب جرم سمجھا جاتا تھا. بلکہ آج تو یہ ہے کہ اسی نام پر یہ کھیل چل رہے ہیں، اسی نام پر. مجھے ہمارے ایک بچے نے کہا کہ اب تو ایپ بنا دیا گیا ہے، ایپلیکیشن، کہ کہیں ادھر ادھر ایجنٹوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، ایپلیکیشن بن کر کے آیا ہے، اسی میں آپ پیسے ڈال دو اور میچ میں جتنے پیسے لگانا ہے لگاؤ. شروع میں جو لگاتا ہے اسے لگ کر کے بھی آ جاتے ہیں اور یہ خوش ہو جاتا ہے نوجوان. میں نے 500 لگایا تھا، 1000 آ گئے میرے پاس. اللہ کی پناہ میرے عزیزو، تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ میچ فکسنگ کے معاملات، بکنگ، بیٹنگ، یہ پورا کا پورا جوا کھیل رہے ہیں بچے ہمارے. سنو حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سود کھایا یا جوا کھیلا، توجہ، جوا کھیلا. میں خالی کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بچے اپنی فٹنس کے لیے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، میں نے کبھی ان کو نہیں روکا. آپ ورزش کی نیت سے بہت ساری چیزیں، لیکن وہی پیسہ لگا کر کے کھیلا، جوا ہو گیا. جوا ہو گیا، پورا کا پورا جوا ہے، گیمبلنگ ہے. حدیث پاک میں ہے جو جوا کھیل کر کے آیا، سود کا لقمہ کھا کر کے، اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا اور وضو کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھویا ہے. اس نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے غلیظ جانور کے خون سے رنگا. اس کا کوئی وضو نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اے مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں؟ بچوں کو آج مجھے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے آج گفتگو کی. اے میرے عزیزو، یہ دنیا جو تماشے دکھا رہی ہے، یہ تماشے ہیں. یہ جو دنیا لہو و لعب کی باتیں کر رہی ہے، قرآن نے بہت پہلے فرما دیا، انما الحیات الدنیا لہو و لعب.
दुनिया की पूरी जिंदगी खेल कूद है, तमाशा है। चंद दिनों के बाद वीरानी आ जाएगी, चंद दिनों के बाद सन्नाटा है। बाज बुजुर्गों ने फरमाया पूरी दुनिया की मिसाल स्टेडियम की तरह है, खेल की तरह है। प्लेयर्स आ रहे हैं, लोगों के देखने की भीड़ जमा है, आवाजें हो रही हैं, खेल खत्म हुआ, सारी सीटें खाली, प्लेयर भी चले गए, बचा क्या? खाली ग्राउंड। तुम्हारी जिंदगी दुनिया में ऐसी ही है, तुम आए हो हंसी खुशी खेल कूद सब चीजों में अपनी जिंदगी खत्म किए, अचानक मलकुल मौत का पंजा पड़ेगा और फिर जब तुम कब्रिस्तान में ले जाए जाओगे तो सारा का सारा सन्नाटा होगा, कुछ नहीं। अब दुनिया का शोर शराबा कुछ नहीं, वहां फिर सजा देने वाले फरिश्तों की चिंगार सुनाई दे सकती है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारा जब अकीदा आखिरत पर है, आखिरत पर, मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आती है। एक बड़े आलिम दीन थे, उनके मुतालिक मैंने पढ़ा, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, सामान कुछ ज्यादा हो गया था और उसकी फीस भरनी थी। जो पेनल्टी होती है या तो फिर उसका गवर्नमेंट को भरना था चार्ज। टीटी जो था उसने कहा मौलाना साहब रख लीजिए, मैं ही हूं सफर पर, अगले स्टेशन तक मैं हूं, मेरे बाद जो टीटी आएगा उसको मैंने कह देना है, मैं बता दूंगा कि मौलवी साहब सफर पर हैं, वो भी आपको कुछ फाइन नहीं लगाएगा और आगे स्टेशन तक आपको छोड़ देगा। मौलाना साहब ने पूछा कि वो कहां तक चलेगा? आप तो अगले स्टेशन तक जाएंगे, मेरे सामान की कोई पूछताछ नहीं होती। दूसरा टीटी आएगा जिसको आप बोलेंगे वो कहां तक जाएगा? कहा ट्रेन जहां तक जाएगी वो टीटी रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे और आगे तक जाना है, मुझे और आगे तक जाना है। क्या वो टीटी वहां तक आएगा? कहा कहां तक जाना है? कहा मुझे मैदान महशर तक जाना है, वहां तक जाना है। अगर वो तुम्हारा टीटी वहां पर भी सिफारिश कर देगा और अल्लाह से मेरे इस जुर्म की सजा को कम करवा देगा, मैं खामोश बैठता हूं। तुम मुझसे चोरी करवा रहे हो। उन्होंने अपना वो मुआवजा भर दिया और जाहिर सी बात है उस टीटी के दिल में भी खौफे खुदा ऐसा आया, उसने खुद बयान किया, उसके बाद जिंदगी भर कभी मैंने हराम लुकमे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया है। आज उम्मत के पास हलाल लुकमे बहुत सारे हैं। शेख अली दक्काक रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक हिकायत मैंने पढ़ी थी। ये पहाड़ों पर जाकर के इबादत करते थे। एक दिन पहाड़ों के ऊपर ये लकड़ियां काटने के लिए भी जाते थे, ला करके बेचते थे काट करके। एक दिन देखा एक थैला वहां पड़ा हुआ है, थैली छोटी सी, और उसको हिला करके देखा तो सोने के सिक्के थे, अशरफियां थी। जाहिर सी बात है रास्ते में अगर किसी को सोने की अशरफियां मिल जाएं तो उसके क्या है, वारे नियादे हैं। और उन्होंने उठाया, कहा कि दिल तो नहीं चाहता कि इसमें से मैं अपने लिए खाऊं, ये लुक्ता है, लुक्ता के अहकाम अलग हैं शरीयत। उन्होंने कहा मैं ये किसी मुस्तहिक को दे दूंगा। ले लिया, दिल में जरा बराबर खराबी नहीं आई। नीचे आए, पहाड़ से उतर करके देखा एक हबशी गुलाम काला, जिसके होंठ चौड़े थे, माजूर था, हाथ नहीं थे पैर तो थे, माजूर शख्स था, बैठा हुआ था, पसीने में शराबूर था। शेख अली फरमाते मुझे लगा इससे ज्यादा मुस्तहिक कौन होगा, इसके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं, कुछ नहीं। आप ले जाकर के वो सोने के सिक्के वाली जो थैली है, अशरफियों की थैली, उस हबशी गुलाम को दे देते हैं, ले तो अपने खर्चे कर, इसमें मजे के साथ जिंदगी गुजार। उस हबशी ने कहा ए अली दक्काक, ले जाओ इसको, जहां से उठाया वहीं रखो, पिछले 1 साल से रोजाना मैं देख रहा हूं, पिछले 1 साल से मैं इसको रोजाना देख रहा हूं, आज तक हाथ नहीं उठाया। मेरे अजीजों, शेख अली दक्काक फरमाते हैं कोई हबशी गुलाम, वो उस जमाने के कुतुब थे जिन्होंने हाथ लगाने को भी मना फरमाया। आज हम उन असलाफ की रोशनियों को भूल करके दुनिया जो हमें है ये करिश्मे दिखा रही है उसके पीछे पड़ गए। मोबाइल एप्लीकेशन में अगर तुम्हें पैसे भरने की बात आ गई, सोचा आसानी से भर दूंगा, कोई नहीं देख रहा है, मैं मैच में बैटिंग लगा दूंगा, किसी एजेंट के पास नहीं गया, इसी एप्लीकेशन में भर दिया 500, कौन देख रहा है, मेरे अकाउंट से कट गए। याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीम व खबीर है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, जिसके पास तुम्हें फैसला देना है उसे तो ऊँघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती। हमसे बच लोगे आज।
दुनिया से बच लोगे, दोस्तों अहबाब को छुपा करके तुम जुआ खेल लोगे, लेकिन दोस्तों अहबाब तुम्हारा ना फैसला करने वाले हैं, ना तुम्हें सजा व जजा देने वाले हैं। जिसके पास फैसला होना है उसकी तो शान ये है कि उसे ओंग भी नहीं आती, वो गाफिल भी नहीं है किसी चीज से। तुम्हारे हालतें, तुम्हारे दिल की खबरें वो सब जान रहा है। तो याद रखो, जो नौजवान इस आफत और बला में मुलविस हो गए, उनके लिए मैं कहूंगा कि तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब